Starting now. Samanika, Shagendra, Nitish, Sarina, Vishnupriya, Godwin, Hari, Anina, Deepthi, Godwin, all of you, very good morning. Just tell me whether you can hear me. Can you hear me, people? Now, பேசுறது கேக்குதா? Good morning, all of you. And I have been told by Harini that you all have submitted your assignments. And யாரெல்லாம் assignment submit பண்ணலையோ கடைசி deadline தரேன் 3 p.m. This is the deadline. 3 p.m. க்கு மேலே assignments வந்தால் I will not give you marks. நான் அன்றைக்கே உங்கள் பேட்ச் விட்ட சொன்னது என்னென்னா 10 a.m. is the deadline for the assignmentனு சொன்னேன். நீங்கள் கஷ்டப்பட்டிருப்பீங்க கிடைக்காதுன்றதுனால I am giving you another chance. இதுதான் லாஸ்ட் டெட்லைன். 3 p.m. is the deadline. 3 p.m.க்கு தயவுசெய்து அனுப்பலை அப்படின்னா ப்ளீஸ் டோன்ட் எக்ஸ்பெக்ட் மீ டு கிவ் யூ மார்க்ஸ். இதுக்கப்புறம் பண்ணால் அது உங்கள் தப்புன்னு தான் அர்த்தம். உங்களுக்கு இதுக்கு மேலே நான் சான்ஸ் கொடுக்க முடியாது. கொடுத்தது மொத்தம் 4 பேஜ் தான். 4 பேஜ் அசைன்மெண்ட்ஸை 4 நாள் பண்ண முடியலன்னு சொன்னால் யார் தப்புன்னு உங்களுக்கு தெரியும். சரியா? அம்மர் யார் நீங்கள்? Who are you, please? நீங்கள் யாருன்னு தெரிஞ்சுக்கலாமா? உங்கள் பதிலுக்காக நான் வெயிட் பண்ணிகிட்ருக்கேன். யார் நீங்கள்? அதர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், நான் பேசுறது கேட்குதா?
Let us start the today's session. Today we'll start with the concept called as colorimetry. We are starting with the concept called as colorimetry. This means color which speaks about the wavelength, a specific wavelength of light. Color means specific wavelength of light. Metry means measurement. Metry means measurement. So you're trying to measure the intensity of color. You're trying to measure the intensity of color. This is what I want you to understand about the... No, Rahul Soni, please don't be sorry. I'm telling you that I will not be able to answer your questions here because I am having a professional setup here. This is about the college. This is a professional class where I have to cater to the online class. This is attendance taking travel class. Like how you will sit in an MBBS classroom. Will not be able to talk about other things, right? That is how I'm saying that. I'm sitting in this class. I'm trying to give you answers. I'm just giving you answers so that you don't get disappointed. After that, I have given you the Telegram link also. You can come and ask me in the Telegram link. I'll answer you this. This is a YouTube session just meant for the BSc Allied Health Sciences students, and this stream is only meant for them. So here I would not be able to answer your queries, which is outside the scope of this particular class. Sorry about disappointing you. Intensity of color is what we are trying to measure in the concept of colorimetry. Okay, now what exactly means by color? The visible spectrum of light is between that of 320 nanometers to 720 nanometers approximately. If you think about the visible spectrum of light. Here, when I speak about visible spectrum, generally it will be between 330 to 700, where the spectrum will be called as Vib-Guyot. Vib-Guyot. V stands for violet, which is at the smallest end of the wavelength, and red is actually at the biggest end of the wavelength. So the smallest wavelength of light would be violet. Smallest wavelength of light would be violet, and the biggest wavelength will be for red. Now, if at all you think about any kind of colors in your cell phones, a cell phone monitor, who's supposed to be, that is your screen, is worth 16.2 million colors approximately. If you're having a smartphone, this is the number of colors that you can see. When you have only 7 colors in the rainbow, how do you have 16.5 million colors? Because between this 320 to 720 nanometers, you can break them into small pieces. The slices will become so small that each of them will have a different color. So you have to understand, colors will be beautiful, and every color will be given a scientific name called as wavelength. Now, do you remember what was the wavelength? What was the wavelength that was associated with? What was the wavelength that was associated with activation of skin 7-dehydrocholesterol? Do you remember, people? Come on. What is the wavelength of light required for activating? Excellent, Amana Rashid. The answer is 315 to 290 nanometers. That is a type of UV light. So you can have in the UV light itself different kinds of UV lights, right? Likewise, every single wavelength is about a color. Now, in case of colorimetry, what do? You convert. Now, I will give you simple words. This can be the notes that you would like to take. Just look at this part.
have understood that YouTube is a place where idiots and morons and useless jerks are supposed to come and comment on irrelevant channels. If you are not supposed to be present here, get out of this classroom. Get out of this classroom before I find out who you are. And if at all I find out who you are, you will not be treated kindly. This is a very clear statement. I am telling you very clearly. If at all I find out who you are, I will actually take proceedings legally in such a way that you will not actually escape from this. Do not waste the students' time in this class by posting irrelevant questions. Let us start with this session once again. We are speaking about colorimetry. We are trying to analyze a biochemical compound. We are trying to analyze a biochemical compound by making it involve in a chemical reaction. Making it involve in a chemical reaction. I repeat. We are trying to analyze a biochemical compound, making it involve in a chemical reaction. Generally, this compound is colorless. Now, when I make it react with a chemical reaction, it becomes colorful. And when it becomes colorful, the color's intensity can be measured. The color's intensity can be measured. If I try to measure the color's intensity, then the intensity of color is directly proportional to the biochemical compound's concentration. Biochemical compounds concentration. Now let me ask you a simple question. I take a test tube and I fill it with blue colored salt. Blue salt. Now there are water molecules present in the test tube. Now tell me, when will the particular test tube solution becomes dark? The solution is darker when the concentration of blue salt is more or when the concentration of blue salt is less. Can you please tell me the answer for the students? இப்போ நான் ஒரு blue color salt எடுத்து அந்த test tube ஆட் பண்ண போறேன். Test tube ஆட் பண்ண போகும்போது அந்த blue color salt ஆட் பண்ணா சொல்யூஷன் ப்ளூவா மாறலாம். அந்த சொல்யூஷன் எப்போ ரொம்ப டார்க்கா இருக்கும், எப்போ ரொம்ப லைட்டா இருக்கும்? டார்க்கா இருந்தா salt அதிகமா இருக்கா கம்மியா இருக்கா? ஒரு சொல்யூஷன் ரொம்ப டார்க்கா மாறணும்னா நீங்க ஆட் பண்ற கலர்டு ப்ராடக்ட் வந்து அதிகமா இருக்கணுமா கம்மியா இருக்கணுமான்னு கேக்குறேன். சால்ட் மோர். ஸோ இதுல என்ன உங்களுக்கு தெரியுது? இப்போ அந்த பர்டிகுலர் காம்பவுண்ட் அதிகமா இருந்தா கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருக்குன்னு அர்த்தம். கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமா இருந்தா கலர் ரொம்ப டீப்பா இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ இப்போ எழுதுன எல்லாத்தையுமே நான் எரேஸ் பண்ணிட்டு சொல்றேன் பாருங்க. If a compound is more, it means concentration is more. If the concentration is more, then it is actually having darker color. இப்போ நான் உங்ககிட்ட என்ன கேட்குறேன், இதுதான் டெஸ்ட் டியூப். இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல இந்த பர்டிகுலர் சொல்யூஷனோட கான்சன்ட்ரேஷன் இவ்வளோ இருக்கு. திஸ் இஸ் டெஸ்ட் டியூப் ஏ. இது இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப். அதே காம்பவுண்ட் இவ்வளோ தான் இருக்குது. இப்போது கான்சன்ட்ரேஷன் நான் இப்படி சொல்லிட்டேன். இந்த ஏல அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் காம்பவுண்ட் இவ்வளோ இருக்குது, பியில் இவ்வளோ தான் இருக்குது. இப்போது லைட் இங்கேருந்து அடித்து இந்த பக்கம் அதை நான் ரிசீவ் பண்ணேன்னு சொன்னால், அதே மாதிரி லைட்டை இங்கே அடித்து இந்த பக்கம் ரிசீவ் பண்ணேன்னு சொன்னால், ரிசீவ் பண்ண இடத்துல லைட்டு எங்கே அதிகமாக ரிசீவ் ஆகிருக்கும்? A1லையா இல்லை A2லையா? நான் சொல்கிறது என்னென்னா, இங்கே நான் லைட் டார்ச் லைட் மாதிரி பாஸ் பண்ணுறேன். பாஸ் பண்ணும்போது லைட் வெளியே வருது. வெளியே வந்த லைட்டை நான் அப்சார்ப் பண்ண பார்க்குறேன். அதை நான் மெஷர் பண்ண பார்க்கும்போது வெளியே வந்த லைட்டு A1ல் அதிகமாக இருக்குமா இல்லை A2ல் அதிகமாக இருக்குமா?
எக்ஸலண்ட். அப்போ A2ல அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். திருப்பி சொல்கிறேன். இப்போ உள்ள அந்த லைட் வந்து A1ல அதிகமாக இருக்குமா A2ல அதிகமாக இருக்குமான்னு கேட்டால் A2ல அதிகமாக இருக்கும்னு நீங்கள் சொல்கிறீங்க. அது காரணம் என்ன? இந்த இடத்துல உள்ளே போன லைட்டை அப்சார்ப் பண்ண பார்ட்டிகல்ஸ் தான் இந்த பார்ட்டிகல்ஸ். அப்போது எந்த இடத்துல அப்சார்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்கும்? லைட்டை அப்சார்ப் பண்ண டெஸ்ட் டியூப் எது? ஏவா பியா? லைட் அப்சார்ப்ஷன் இஸ் மோர் ஃபார் A or B. வெரி குட் ஆன்சர். லைட்டை அப்சார்ப் பண்ணது ஏவா பியா? அப்போது உங்களுக்கு தெரிகிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா, ஒருவேளை கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்ட்ரேட் அதிகமாக இருந்தால் அப்சார்ப் ஆன லைட்டும் அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அப்போது டிரான்ஸ்மிட் ஆன லைட்டு கம்மியாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். இந்த இடத்துல லைட் உள்ளே போகும்போது இங்கே அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு சொன்னால், அதாவது இங்கே அப்சார்ப் ஆகுதுன்னு சொன்னால் இங்கே ரிசீவ் பண்ண லைட்டுக்கு பேர் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட். இதுதான் டெஸ்ட் டியூப் அப்படின்னு சொன்னால். இப்போது சில பேர்கள்லாம் சொல்கிறேன், கவனிங்க. இதுதான் டெஸ்ட் டியூப் அப்படின்னா, லைட் இங்கே படும்போது, இந்த இடத்துல படும்போது அதுக்கு பேர் இன்சிடெண்ட் லைட். இங்கே படும்போது அதுக்கு பேர் இன்சிடெண்ட் லைட். இங்கே வரும்போது அதுக்கு பேர் எமர்ஜென்ட் லைட். ஸோ இங்கே படும்போது அதுக்கு பேர் இன்சிடெண்ட் லைட். முதல்ல வந்து அடிக்கும்போது இன்சிடெண்ட் லைட். சில விஷயங்கள்லாம் தானதுக்கப்புறம் திரும்பி வெளியே வரும்போது அதுக்கு பேர் எமர்ஜென்ட் லைட். எமர்ஜ் ஆகுது வெளியே, எமர்ஜென்ட் லைட். இங்கே போகும்போது இன்சிடெண்ட் லைட், அங்கே போகும்போது எமர்ஜென்ட் லைட். இப்போது உள்ள லாஸ் ஆன லைட்டுக்கு பேர் அப்சார்ப் ஆன லைட்டு. இதுக்கு பேர் அப்சார்ப்ஷன். இந்த அப்சார்ப்ஷனை மீறி இங்கே எழுதுகிற ஸ்பெல்லிங்கை திருப்பி எழுதுகிறேன், அப்சார்ப்ஷன். இந்த அப்சார்ப்ஷனை மீறி வெளியே வரும்போது அந்த லைட்டுக்கு பேர் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட். டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட். இல்லை தான் டவுட் இருந்தால் இப்போ கேளுங்க, நான் பதில் சொல்கிறேன். புரிஞ்சுதுன்னு சொன்னால் தம்ஸ் அப் கொடுங்க. ஐ வில் மூவ் ஃபார்வர்ட். திருப்பி சொல்கிறேன், லைட்டு ஒரு இடத்துல வந்து படுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் இன்சிடென்ட் லைட்டு. வெளியே வரும்போது அதுக்கு பேர் எமர்ஜென்ட் லைட்டு. உள்ள அந்த சொல்யூஷனில் அப்சார்ப் ஆகிடுச்சுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் அப்சார்ப் லைட்டு. அந்த அப்சார்ப்ஷனையும் மீறி வெளியே வந்த லைட்டுக்கு பேர் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்டு. ஸோ எமர்ஜென்ட் லைட், டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட் ரெண்டும் ஒன்றா இருக்கலாம். எஸ், எமர்ஜென்ட் லைட் அப்படின்னா டிஃப்ரென்ஸ் இருந்தாலும் இல்லாட்டியும், உள்ளே யாராவது இருந்தாலும் இல்லாட்டியும் வெளியே வந்த லைட்டுக்கு பேர் எமர்ஜென்ட் லைட்டு தான். எமர்ஜென்ட் லைட்டுன்னு சொல்லும்போது நான் ஸ்பெசிஃபிக்காக சொல்லலாம், வெளியே வந்த லைட்டுக்கு பேர் எமர்ஜென்ட். ஆனால் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட்னு ஏன் சொல்கிறோன்னா அப்சார்ப்ஷனை மீறி வெளியே வந்ததுன்னு அர்த்தம். ஒருவேளை இங்கே கலர் சொல்யூஷனே இல்லைன்னு சொன்னால் வெளியே ஃபுல்லாகவே வந்ததுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட். ஆனால் அந்த இடத்துல நீங்கள் அதை எமர்ஜென்ட் லைட்டை தான் பார்க்கணுமே தவிர டிரான்ஸ்மிட்டராக பார்க்க முடியாது. அப்சார்ப்ஷன் இல்லைன்னு சொல்லும்போது டிரான்ஸ்மிஷனும் நம்ம கண்டுக்கு போகிறதுன்னு அர்த்தம். சரியா விஷ்ணுபிரியா? Let us hope you have given the answer. Now the number of live chat people are lesser, so I'm going to ask you a question. Now I want you to answer your attendance. Attendance சொல்லுங்க பார்க்கலாம். யாரெல்லாம் இருக்கீங்களோ present சொல்லுங்க. உங்கள் பேர் சொல்லி present சொல்லுங்க. नितीश, संत निकाश, नेहा, युगेंद्रन, सरीना, जेराल्ड, नवीन कुमार, रोना, कीर्तना, हेमा, नवयुगा, अनीना, विष्णुप्रिया, अमना, धनुष, हरिणी, जैस्मिन, स्वर्णरेखा, प्रटी, नम्या, हर्षिता, मेघा, स्वाति, प्रियदर्शनी, दीप्ति, हरिता, सबाना, संतोष, फतिमतुल, अरुण,
Tarun, Anila, Sabita, Kavya, Ajay, Dinakar, Fatima Johara, Juveria, Harni Durga, Pavitra, Dharani, Shaino Sunny, Roshni, Felix, Asmatullah, Surender, Seenu, Akash, Godwin Richard, Sri Lakshmi, Moha Prasad. All of you are present. Okay, I'm just waiting for you. நீ யாருன்னு நான் பார்க்குறேன். I will definitely get back to you. உங்கள் கமெண்ட்டுக்கு ரொம்ப நன்றி. நான் இப்போ I'll try to get back to you. சரி, இப்போது மறுபடியும் கண்டினியூ பண்ணலாம். இந்த இடத்துல பாத்வே ஆஃப் கலோரிமெட்ரி சொல்கிறேன், கவனிங்க. பாத்வே ஆஃப் கலோரிமெட்ரி சொல்கிறேன், கவனிங்க. கலோரிமெட்ரி இங்கே யூஸ் பண்ணணும்னு சொன்னால் அதோட பாத்வே என்ன அப்படின்னு பார்க்குறோம். இப்போது இங்கே லைட் இருக்குது. இந்த லைட் வந்து சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம். இந்த லைட்டு சாதாரண ஒயிட் லைட். இப்போது இங்கேருந்து வரும்போது இந்த இடத்துல உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா, லைட் அப்படின்னு சொன்னால் எல்லா டைரெக்ஷன்லையுமே லைட் போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் டார்ச் லைட் அடிக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லும்போது லைட் எல்லா பக்கமும் போகும், இந்த ஏரியாவில் மட்டும் லைட் இருக்காது. நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடிய அந்த சோர்ஸும் இப்படி தான், லைட் எல்லா டைரெக்ஷன்லையும் போகும். நமக்கு எல்லா டைரெக்ஷனில் போகிற லைட் வேணால் ஒரே ஒரு டைரெக்ஷனில் போகிற லைட்டு மட்டும் போதும். அதுக்காக இங்கே ஒரு குட்டி அப்பரேட்டஸ் வைக்கிறோம். அந்த அப்பரேட்டஸ் பேர் காலிமேட்டர். காலிமேட்டர் என்ன பண்ணுதுன்னா, லைட் ஆஃப் அ சிங்கிள் பர்டிகுலர் திங் அலோன் இஸ் பீங் சென்ட். ஒரே ஒரு டைரெக்ஷனில் போகிற லைட்டை மட்டும் காமிக்கிறோம். இப்போது அந்த லைட்டு இந்த மாதிரி மல்டிபிள் வேவ்ஸாக போக சான்ஸ் இருக்குது. இந்த இடத்துல லைட் போகும்போது யூ வில் பி ஏபிள் டு மெஷர் ஒன் திங். இந்த இடத்துல லைட்டும் நிறையா வேவ்லென்த்தாக போயிட்டுருக்கலாம். நல்லா கவனிங்க. இது நான் வரைஞ்சது எல்லாமே மல்டிபிள் டைரெக்ஷனில் லைட் போகிறத பற்றி வரைஞ்சிருக்கேன். இதில் ஒரே ஒரு டைரெக்ஷனில் போகிற லைட்டை மட்டும்தான் நான் பார்க்குறேன். அந்த ஒரு டைரெக்ஷனில் அடுத்து ஒரே ஒரு வேவ்லென்த் மட்டும் தான் போகணுன்றதுக்காக என்ன பண்ணுறேன், இங்கே ஒரு ஃபில்டரை செட் பண்ணுறேன். நான் போகிறது ஸ்கீமேட்டிக் தான். இந்த ஸ்கீமேட்டிக் அப்படியே எக்ஸாமில் வரைஞ்சால் போதுமானது. முதல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் லைட் இருக்குது, இது ஒயிட் லைட். அப்போனா என்ன அர்த்தம், எல்லா கலருமே இருக்குன்னு அர்த்தம். அடுத்து நான் யூஸ் பண்ண போகிறது காலிமேட்டர். காலிமேட்டர் என்ன பண்ணுறது, ஸ்பெல்லிங் எழுதுறேன் பாருங்கள், COLLIMATOR. காலிமேட்டர்னு எழுதியிருக்கேன். இந்த காலிமேட்டர் யார் அப்படின்னா, லைட் மல்டிபிள் டைரெக்ஷனில் போனாலும் ஒரு டைரெக்ஷனில் போகிற லைட்டை மட்டும் கேப்சர் பண்ணி முன்னாடி அனுப்புறதுக்கு பேர் காலிமேட்டர். இதில் நிறையா வேவ்லென்த் போனாலும் வெளியே ஒரே ஒரு சிங்கிள் வேவ்லென்த் தான் வரப்போகுதுன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஃபில்டர். ஸோ டைரெக்ஷன் பார்த்துக்கோங்க, அப்பரேட்டஸ் பார்த்துக்கோங்க. நம்மகிட்ட இருக்கிற சோர்ஸ் ஒன்று, அதுக்கடுத்து காலிமேட்டர், மூணாவது ஃபில்டர். இப்போது திருப்பி ஒரு லைன் வரைகிறேன். இந்த இடத்துல ஃபில்டர் இருக்குது. ஃபில்டர் அடுத்து ஒரு பர்டிகுலர் கியூவெட்டுக்குள்ளே போகுது. இந்த அப்பரேட்டஸ்க்கு பேர் கியூவெட். நான் டெஸ்ட் டியூப்னு தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன். இப்போ நீங்கள் யூஸ் பண்ணக்கூடிய வார்த்தை வந்து கியூவெட். இப்போ இந்த கியூவெட்டில் லைட் பாஸ் ஆகக்கூடிய ஒரு லிக்விட் சொல்யூஷன் வைக்கிறேன். இந்த லிக்விட் சொல்யூஷன் கலர்டு சொல்யூஷன். அப்போது லைட் இங்கேருந்து பாஸ் ஆகி வெளியே வரும்போது இந்த இடத்துல ஒரு மீட்டர் வச்சு நான் மெஷர் பண்ணுறேன். ஒரு ஃபோட்டோமீட்டர் வச்சு நான் மெஷர் பண்ணுறேன். என்ன மெஷர் பண்ணுறேன், the wavelength is measured. இப்போ வெளியே வரக்கூடிய இதை வச்சு ஒரு ஃபோட்டோமீட்டரை வச்சு நான் மெஷர் பண்ணுறேன் இந்த வேவ்லென்த் என்ன அப்படின்னு. அவ்வளோதான். ஸோ என்ன ஆகுது, இப்போது லைட் ஒரே ஒரு வேவ்லென்த் தான் போகுது. ஃபில்டருடைய ரோல் என்னன்னு பாருங்கள். நான் ஒரு க்ரீன் ஃபில்டர் வச்சா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னு யோசிச்சா, க்ரீன் ஃபில்டர்னு வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை ப்ளூ ஃபில்டர் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை ரெட் ஃபில்டர் வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அந்த ஃபில்டருக்கு என்ன அர்த்தம் யோசிச்சு பாருங்கள். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், என்கிட்ட ஒரு டியூப்லைட் இருக்குது, நம்ம வீட்டில் டியூப்லைட் இருக்குது. அதில் ஒரு ரெட் கலர் பேப்பரை நான் சுற்றி வைக்கிறேன், ரெட் கலர் டிரான்ஸ்பரண்ட் பேப்பரை சுற்றி வைக்கிறேன். அந்த டியூப்லைட்டை சுற்றி ரெட் கலர் டிரான்ஸ்பரண்ட் பேப்பரை சுற்றி வச்சேன்னு சொன்னால் இந்த ஹோல் ரூம் எப்படி இருக்கும், ஹோல் ரூமே ரெட் கலராக மாறிடும். அதே மாதிரி ஒரு பல்பு இருக்குது, அந்த பல்பை சுற்றி ப்ளூ கலரில் ஒரு டிரான்ஸ்பரண்ட் பேப்பர் வச்சா ரூமே ப்ளூ கலரில் மாறுது. அப்போ என்ன அர்த்தம், அந்த ப்ளூ கலரில் வச்ச டிரான்ஸ்பரண்ட் பேப்பர் ஒரு ஃபில்டராக மாறுது. என்ன ஃபில்டராக மாறுது, அது மற்ற எல்லா கலரையும் உள்ள தங்க வச்சுக்கிட்டு ப்ளூ கலரை மட்டும் வெளியே அனுப்புதுன்னு அர்த்தம். அதே மாதிரி இங்கே நான் க்ரீன் ஃபில்டர் யூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னால் இந்த இடத்துல வெளியே வர கலர் ஒரே ஒரு கலர் தான், அது க்ரீன் கலர். ஸ்பெசிஃபிக்கான க்ரீன் கலருக்கு ஒரு பர்டிகுலர் வேவ்லென்த் இருக்கும். ஸோ ஒவ்வொரு காம்பவுண்ட் என்ன காம்பவுண்ட் மெஷர் பண்ணுறோமோ அந்த காம்பவுண்டுக்கு ஏற்ற ஒரு ஃபில்டர் ரெடி பண்ணலாம். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதா? இப்போ நான் சொன்னதையே திருப்பி சொல்கிறேன். இது டெஸ்ட் டியூபு. இந்த டெஸ்ட் டியூப்பில் லைட் போகணும். இந்த இடத்துல நான் ஒரு ஃபில்டரை வைக்கிறேன். அந்த ஃபில்டர் எப்படிப்பட்ட ஃபில்டராக இருக்கலாம், க்ரீன் ஃபில்டராக இருக்கலாம், ப்ளூ ஃபில்டராக இருக்கலாம், ரெட் ஃபில்டராக இருக்கலாம். அந்த ஃபில்டரில் இருந்து வெளியே லைட் வரும்போது
அது ஒரே ஒரு பர்டிகுலர் கலர் தான் வரணும். அந்த கலர் க்ரீனாக இருக்கும். ஒரு சிங்கிள் கலர் வருது. அந்த கலர் தாண்டி வரும்போது ஒரே ஒரு கலர் தான் இந்த சொல்யூஷனில் தாண்டி வருது. சொல்யூஷனை தாண்டி வரும்போது அதை நான் அப்சார்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணுறேன். அப்சார்ப் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போது இது இங்கே உள்ள என்னெல்லாம் போதும் அதெல்லாம் அப்சார்ப் ஆச்சு. வெளியே போகிறது எல்லாமே டிரான்ஸ்மிட் ஆச்சு. இந்த இடத்துல இந்த கலோரிமெட்ரியில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய பிரின்சிபலுக்கு பேர் என்ன அப்படின்னு சொன்னால் பியர்-லாம்பர்ட் லா. நான் யூஸ் பண்ண போகிற லாக்கு பேர் பியர்-லாம்பர்ட் லா. நான் யூஸ் பண்ண லாக்கு பேர் பியர்-லாம்பர்ட் லா. திருப்பி சொல்கிறேன் பாருங்கள். இது கண்டிப்பாக நீங்கள் எக்ஸாமில் எழுதணும். BEER பீர், LAMBERT பியர்-லாம்பர்ட்ஸ் லா. இந்த லாவை தான் நம்ம ஃபாலோ பண்ண போகிறோம். இந்த லா என்ன சொல்லுது அப்படின்னு பார்க்குறோம். கவனிங்க. What does Beer-Lambert's law say? The concentration of a solution is directly proportional to the concentration of a solution is directly proportional to the absorbance. Concentration of a solution is directly proportional to the absorbance. Concentration of solution அதிகமாக இருந்தால் அப்சார்ப் ஆகிற லைட்டும் அதிகமாக இருக்குது. இவ்வளோ தான் நம்ம லாஜிக். சரிங்களா? இப்போ இந்த இடத்துல ரொம்ப டார்க் க்ரீனாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நிறைய லைட்டு உள்ள லாஸ் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். இதே லைட் க்ரீனாக இருந்துச்சுன்னு சொன்னால் நிறைய லைட் வெளியே வருதுன்னு அர்த்தம். ஸோ கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் அ சொல்யூஷன் அதிகமாக உள்ள அப்சார்ப் ஆன லைட்டும் ரொம்ப அதிகமாக இருக்குதுன்னு அர்த்தம். அடுத்த லைனு, இப்போது இங்கே ஒரு டெஸ்ட் டியூப் இருக்குது. இதில் இவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குது. இப்போ அந்த டெஸ்ட் டியூபை இந்த ஹைட்டாக இந்த டிஸ்டன்ஸ் வைக்காமல் இவ்வளோ வைடாக வைக்கிறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போது இதே அவ்வளோ சொல்யூஷன் தான் வச்சுருக்கேன். இங்கேருந்து இங்கே போகிற லைட்டில் அப்சார்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா, இல்லை இங்கேருந்து இங்கே போகிற லைட்டில் அப்சார்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா, 1ல் அப்சார்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா, 2ல் அப்சார்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்குமா? சொல்லுங்கள் பார்க்கலாம். இப்போது இதோடைய டிஸ்டன்ஸ் வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இதோட வித்து வந்து ஒரு 30 மில்லிமீட்டர்னு வச்சுக்கோங்க. இதோட வித்து வந்து ஒரு 100 மில்லிமீட்டர்ஸ்னு வச்சுக்கோங்க. இப்போ லைட்டு ரெண்டுத்துலையுமே பாஸ் ஆகுது. கான்சன்ட்ரேஷன் ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப்லையுமே ஒன்றா தான் இருக்குது. ஆனால் ஃபர்ஸ்ட் டெஸ்ட் டியூப்ல அதிகமாக அப்சார்பன்ஸ் இருக்குமா, செகண்ட் டெஸ்ட் டியூப்ல அதிகமாக அப்சார்பன்ஸ் இருக்குமா? ஸோ நான் கேட்ட கேள்வி உங்களுக்கு புரியல, நாட் அ ப்ராப்ளம். இங்கே பாருங்கள், திருப்பி வரைகிறேன். இது ஒரு டெஸ்ட் டியூப். இந்த டெஸ்ட் டியூப்ல மொத்த வித்தே 30 மில்லிமீட்டர். இன்னொரு டெஸ்ட் டியூப் இருக்குது. இதோட வித்து 60 மில்லிமீட்டர். இந்த இடத்துல லைட்டு இவ்வளோ தூரம் ட்ராவல் ஆகணும், இங்கே லைட்டு இவ்வளோ தூரம் தான் ட்ராவல் ஆகணும். ஸோ லைட் அடித்த உடனே இங்கே வெளியே வரதுக்கு பேர் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட், இங்கே அடித்த உடனே இங்கே வெளியே வரதுக்கு பேர் தான் டிரான்ஸ்மிட்டட் லைட். இப்போ லைட்டு இந்த ரெண்டு பேரில் எங்கே அதிகமாக ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும்? டெஸ்ட் டியூப் ஏலையா இல்லை டெஸ்ட் டியூப் பிலையா? இந்த ரெண்டு டெஸ்ட் டியூப்பில் லைட் ட்ராவல் ஆகிற டிஸ்டன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறது டெஸ்ட் டியூப் ஏலையா இல்லை டெஸ்ட் டியூப் பிலையா? ஸோ டெஸ்ட் டியூப் பியில் தான் லைட் ரொம்ப நேரமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ இங்கே ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு ஒரு 1 நானோ செகண்ட் ஆகுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இதில் ட்ராவல் ஆகிறதுக்கு கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ராவாக அதிகமாகலாம், அவ்வளோதான். ஸோ இந்த டெஸ்ட் டியூப் ஏ அண்ட் பியில் ஒரே நிமிஷம். டெஸ்ட் டியூப் ஏ அண்ட் பின்னு பார்க்கும்போது பியில் நிறையா ட்ராவல் ஆகுது. அப்போது பியில் இருக்கிற எக்ஸ்போஜர் டு த சப்ஸ்டன்சஸ் அதிகமாக இருக்குது. அப்போ ரொம்ப நேரம் ட்ராவல் ஆகும்போது லைட் இதில் லாஸ் ஆகிறது தான் ரொம்ப அதிகம். அப்போது லென்த் ட்ராவல்டு பை லைட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த அப்சார்ப்ஷன். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், நீங்கள் தீ மிதிக்க போகிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். சாதாரணமாக தீ மிதிக்க போகிறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் ஒரு குட்டியான ஒரு பாதை இருக்குது, ஒரு பெரிய பாதை இருக்குது. இந்த ரெண்டு பாதையில் எந்த பாதையில் போனால் தீப்பொண்ணு அதிகமாகும்?
குட்டி பாதையில் ஃபாஸ்ட்டாக ஓடிட்டிங்கன்னா கொஞ்சம் தீப்பும் கம்மியாக இருக்கும். ஆனால் பாதை பெருசாக இருக்கும்போது நீங்கள் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டாலும் போய் புண்ணு வாங்கிட்டே வர மாதிரி இருக்கும். அப்போது லைட் கம்மியான டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் ஆகும்போது கம்மியான லைட் தான் அப்சார்ப் ஆகுது. ஆனால் லைட் ரொம்ப தூரம் ட்ராவல் ஆகிட்டு இருக்கும்போது நிறைய லைட் அப்சார்ப் ஆகும். ஸோ லென்த் ட்ராவல்டு பை த லைட் இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு அப்சார்ப்ஷன். இது வரைக்கும் புரிஞ்சுதான் நான் நம்புகிறேன். திருப்பி எழுதுகிறேன், இங்கே பாருங்கள். ஸோ அப்போ அப்சார்பன்ஸ் அப்படின்றது நான் A அப்படின்னு வச்சேன்னா A இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த கான்சன்ட்ரேஷன் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். அதே A இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த B. இந்த இடத்துல Cனா என்னென்னா கான்சன்ட்ரேஷன், Bனா என்னென்னா பாத் லென்த். Bனா என்னென்னா பாத் லென்த். அப்போது A ப்ரொபோர்ஷனல் டு C, A ப்ரொபோர்ஷனல் டு B. மேக்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோன்னா A இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு C இன்ட்டு B. இது ரெண்டுத்தையுமே ஒன்றா சேர்க்கும்போது A இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு C இன்ட்டு B. அப்போது இந்த ப்ரொபோர்ஷனேட் சிம்பிளை தூக்கிட்டு நான் ஈக்குவல் டு வைக்கிறேன். இப்போ என்ன பண்ணணும்? ப்ரொபோர்ஷனேட் சிம்பிளை தூக்கிட்டு நான் ஈக்குவல் டு வைக்கணும்னா இப்போ என்ன கொண்டு வரணும்? உள்ள ஸ்கூலில் படித்த மேக்ஸ் கேட்குறேன். இப்போ ப்ரொபோர்ஷனேட் சிம்பிள், அதாவது நான் என்ன சொல்கிறேன்? A இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு B இன்ட்டு Cன்னு சொல்லியாச்சு. இப்போ A இஸ் ஈக்குவல் டுன்னு சொல்லணும்னா அப்போ என்ன கொண்டு வரணும்? உள்ள ப்ரொபோர்ஷனேட் சிம்பிளை தூக்கணும்னா என்ன கொண்டு வரணும்? ஸோ இந்த இடத்துல ஒரு கான்ஸ்டன்ட் வரணும். அப்போ கான்ஸ்டன்ட் வருதுன்னு சொல்லும்போது அந்த கான்ஸ்டன்ட்டை நான் ஒரு ஏன்னு வைக்கிறேன், ஸ்மால் லெட்டர் ஏன்னு வைக்கிறேன். அப்போது A இன்ட்டு B இன்ட்டு C அப்படின்னு அர்த்தம். ஸோ கேபிட்டல் A இஸ் ஈக்குவல் டு A இன்ட்டு B இன்ட்டு C அப்படின்னு சொன்னால் யூ ஹேவ் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஒன் திங். இனிமேல் யாராவது பேர் நம்பர்ஸாக என்னென்னு கேட்டாங்கன்னா யோர் ஆன்சர் ஷுட் பி கேபிட்டல் A இஸ் ஈக்குவல் டு ஸ்மால் a இன்ட்டு ஸ்மால் b இன்ட்டு ஸ்மால் c. அதில் ஸ்மால் a இஸ் அ கான்ஸ்டன்ட், b இஸ் த பாத் லென்த், C is the concentration. C is the concentration. Okay. With this basic understanding, let us use the same formula once again. A is equal to ABC or A into B into C. In the இடத்துல A is called as absorbance. அதாவது எவ்வளோ லைட்டு உள்ள போச்சுன்றதுக்கு பேர் தான் அப்சார்பன்ஸ். இன்னொன்று என்ன? இப்போ அப்சார்பன்ஸ் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம். அதாவது லைட் உள்ளே போகும்போது இங்கே நிறையா லாஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால், லாஸ் நிறையா இருந்ததுன்னு சொன்னால் வெளியே வர்றது கம்மியாக இருக்குன்னு அர்த்தம். லாஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அப்படின்னா வெளியே வர்றது அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். அப்போ அப்சார்பன்ஸ் அதிகமாக டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ் கம்மியாகுது. ஸோ A இஸ் இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ். ஆனால் சாதாரண ப்ரொபோர்ஷனல் கிடையாது, லாகரிதமா. A இஸ் லாகரிதமிக்கலி இன்வெர்ஸ்லி ப்ரொபோர்ஷனல் டு டிரான்ஸ்மிட்டன்ஸ். இதுதான் ரூல். A, that is absorbance, is logarithmically inversely proportional to transmittance. இது தெரிஞ்சால் போதும். நீங்கள் சும்மா எழுத வேண்டியது என்னன்னா A is inversely proportional to T. ஆனால் பெட்டராக சொல்லணும்னா லாகரிதமிக்காக, அதாவது மல்டிபிள் டைம்ஸ் ரொம்ப கம்மியாகுதுன்னு அர்த்தம். தட் இஸ் த this is the formula that you have. Okay, now let's go for the next statement. அடுத்தது ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி. ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரினா என்ன? கொலோரிமீட்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ணது. கொலோரிமீட்டரில் யூஸ் பண்ணது ஃபில்டர் அண்ட் கியூவெட். கொலோரிமீட்டரில் யூஸ் பண்ணது ஃபில்டர் அண்ட் கியூவெட். அதுக்கப்புறம் யூஸ் பண்ணது சோர்ஸ். அதாவது முதல்ல சோர்ஸ் இருந்துச்சு. சோர்ஸில் நிறைய டைரக்ஷன் வந்தாலும் வெளியே வரும்போது அதை ஒரு டைரக்ஷனாக மாற்றுறதுக்கு கியூவெட் யூஸ் பண்ணோம். கியூவெட்லேருந்து ஒரே ஒரு வேவ்லென்த் வரலன்னு சொன்னால் அதுக்கு பேர் ஃபில்டர்னு சொன்னோம். இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணது கொலோரிமீட்டரில். ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு கொலோரிமீட்டர். ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி இஸ் ஆல்மோஸ்ட் சிமிலர் டு கொலோரிமீட்டர். ஆனால் டிஃப்ரென்ஸ் என்ன? ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரியில் சிமிலராக இருக்குது. திஸ் இஸ் கால்ட் அஸ் கொலோரிமீட்டர். இப்போ ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரிக்கும் கொலோரிமீட்டருக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், ஓகே சீனோ, எனக்கு தெரியலன்னா பரவாயில்ல, நான் கண்டுபிடிச்சிக்கிறேன்.
இது காலேஜ் கிளாஸ் இல்லையா? ஸோ இது காலேஜ் ரூம் கிளாஸ் அப்படின்றனால இப்போ நம்ம கண்டிப்பாக இது ரெக்கார்ட் ஆகும். இது ரெக்கார்ட் ஆனதுக்கப்புறம் யூனிவர்சிட்டிக்கு போகும். அதனால் நடுவில் யார் கமெண்ட் பண்ணுறாங்கிறத கேட்குறதுக்காக கண்டிப்பாக ஒரு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தே ஆகணும். ஸோ அடுத்து கொடுக்க வேண்டியது இப்போ ஒரு போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் தான். அது என்ன ஆகும்னா தெரியாது, அடுத்து என்ன ஆகும் இல்லைன்னா தெரியாது. ஆனால் போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்து விசாரிக்க வேண்டியது நம்ம கடமை. இது அடுத்த கடமையை நம்ம செஞ்சிடலாம். சரியா? நீ கவலைப்படாதீங்க, செய்யணும். லெட்ஸ் டேக் கேர் ஆஃப் இட்ஸ். நம்ம கொடுக்க வேண்டியது நம்ம கடமை, அது கொடுத்து தான் ஆகணும். ஐ எம் ஸோ சாரி. நீங்கள் யாராக இருந்தாலும் நான் பண்ண வேண்டியது எனக்கு தெரியாது. இல்லை பரவாயில்ல. யுகேந்திரன், சாம், புகழ், நீங்கள் என்ன பேசுகிறீங்க அப்படின்னு எனக்கு புரியல. நீங்கள் என்னென்னா பண்ணலாம். இந்த கிளாஸ் வந்து ஒரு காலேஜோட கிளாஸ் ரூம். இது ஒரு மெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்து பேராமெடிக்கல் ஸ்டூடெண்ட்ஸாக இருந்து படிக்க வேண்டிய கிளாஸ் ரூம். இந்த இடத்துல இப்போ நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் யூனிவர்சிட்டிக்கு இது கண்டிப்பாக போகும். இந்த வீடியோ யூனிவர்சிட்டியில் இருக்கும். இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட்டாக எடுத்து உங்களை ட்ராக் பண்ணி போலீஸ் கம்ப்ளைண்ட் கொடுத்தே ஆகணும். கொடுக்காட்டியே தப்பாயிடும். அதனால நம்ம கொடுப்போம். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் வில் கண்டினியூ வித் திஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரி, கலோரிமெட்ரி. ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரிக்கும் கலோரிமெட்ரிக்கும் வித்தியாசம் என்ன அப்படின்னு சொன்னால், வி வில் பி யூஸிங் அ ப்ரிசம். எழுதிக்கோங்க. இந்த இடத்துல நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது ஒரு ப்ரிசம். ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமெட்ரியில் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறது ஒரு ப்ரிசம். இதை அழிச்சிடுறேன். ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டர்னு சொன்னால் அந்த இடத்துல நம்ம கலரிமீட்டருக்கு அகெயின்ஸ்டாக யூஸ் பண்ணுறது என்னென்னு கேட்டால், கலரிமீட்டரில் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறது you will be having a single color, and that single color is brought by the concept called as filter. நம்ம ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணி ஒரு கலரை கொண்டு வரோம். ஆனால் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரில் ஃபில்டர் கிடையாது. ஃபில்டருக்கு பதிலாக we can use a prism. ப்ரிசம்னா என்ன? ஸ்கூலில் படித்ததன்படி you will know about a prism இல்லையா? இதுதான் அந்த ப்ரிசம். நீங்கள் ப்ரிசம் படிச்சிருப்பீங்க. ஒரு எஜிஷியன் பிரமிட் மாதிரி இருக்கும். அந்த ப்ரிசமில் லைட் டக்குன்னு பட்டுச்சுன்னா பட்ட லைட்டு தெரிச்சு டிஃப்ரெண்ட் கலராக வரும் இல்லையா? அந்த மாதிரி இந்த ப்ரிசமில் கிரேட்டிங் அப்படின்ற ஒரு வார்த்தையை யூஸ் பண்ணுவோம். அந்த கிரேட்டிங் என்ன பண்ணணும்னு கேட்டால், அதாவது கலோரிமீட்டருக்கும் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டருக்கும் வித்தியாசம்னு கேட்டால், நீங்கள் கலோரிமீட்டர் யூஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் நீங்கள் டர்ன் பண்ணணும். தட் இஸ் மேனுவலி யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ். மேனுவலி யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் அ கலர் அண்ட் யூ ஹாவ் டு ஃபிக்ஸ் அ ஃபில்டர். நீங்கள் ஃபில்டரை யூஸ் பண்ணணும், கலர் யூஸ் பண்ணணும். நீங்கள் மேனுவலாக கலரையும் ஃபில்டரையும் யூஸ் பண்ணணும். இதே கலோரிமெட்ரியாக இருந்தால். ஆனால் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டராக இருந்தால் அது ஆட்டோமேட்டிக்காக ஒரு ப்ரிசமை யூஸ் பண்ணி அந்த ப்ரிசமில் கிரேட்டிங்கை யூஸ் பண்ணி ஒரு பர்டிகுலர் வேவில் அந்த மிஷினை அனுப்பிடும். ஸோ நீங்கள் சொல்ல வேண்டியது என்னென்னா, ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டரில் மிஷின்ட்ட நீங்கள் சொன்னால் போதும், இஃப் திஸ் இஸ் த கெமிக்கல் ஐம் கோயிங் டு அனலைஸ், எந்த கெமிக்கலுக்கு எந்த ஃபில்டரோ அந்த ஃபில்டருக்கு ஏற்ற மாதிரியான விஷயத்தை தட் பர்டிகுலர் ஃபில்டர் வில் பி அப்ளைடு வித் திஸ் பர்டிகுலர் மெசேஜ். ஸோ லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் பார்ட் ஹியர். அடுத்து யூஸ் பண்ணக்கூடிய டாபிக் என்னென்னு கேட்டால் ஆஸ்மோமீட்டர். அடுத்து யூஸ் பண்ண போகிறது ஆஸ்மோமீட்டர். எழுதிக்கோங்க. ஆஸ்மோமீட்டர். ஆஸ்மோமீட்டர்னா என்ன? The one that is capable of measuring. Osmometer measures osmolarity of a solution. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. Osmometer measures osmolarity of the solution. Osmolarity of the solution. ஆஸ்மோமீட்டர் எப்படி மெஷர் பண்ணுது அப்படின்னு யோசிச்சு பாருங்க. சாதாரணமாக இந்த ஃப்ரிட்ஜில், அதாவது ஃப்ரீசர் இருக்கும். அந்த ஃப்ரீசரில் ஒரு குட்டியாக ஒரு ஸ்பேஸ் இருக்கும். அந்த ஸ்பேஸில் நிறைய குட்டி குட்டி குழிங்க இருக்கும், மல்டிபிள் கேவிட்டிஸ். அந்த கேவிட்டிக்குள்ளே தண்ணி ஊற்றி வச்சிங்கன்னு சொன்னால் ஐஸ் க்யூப்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போது ஐஸ் க்யூப் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு சொன்னால் வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆச்சுன்னு அர்த்தம். வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆச்சுன்னு சொன்னால் ஐஸ் கட்டி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு அர்த்தம். இந்த பாயிண்டில் வாட்டர் ஃப்ரீஸ் ஆகிறதுக்கான டெம்பரேச்சர் இஸ் 0 டிகிரி செல்சியஸ். நல்லா கவனிங்க. வாட்டரை ஃப்ரீசரில் ஊற்றி வைக்கும்போது the water temperature required is 0 degree Celsius. So ஃப்ரீசரில் 0 degree Celsius ரீச் ஆச்சுன்னா தான் you will be getting ice. இப்போது அந்த தண்ணி பியூரான தண்ணியாக இல்லாமல் வாட்டரில் நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். நிறைய இம்ப்யூரிட்டிஸ் இருக்குது. அதே மாதிரி நீங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஸ்பூன் சால்ட் ஆட் பண்ணுறீங்க. தண்ணி இருக்குது, பச்சை தண்ணி, கிளியரான தண்ணி. அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வைக்கும்போது, ரெஃப்ரிஜரேட்டரில் வைக்கும்போது, ஃப்ரீசரில் வைக்கும்போது ஐஸ் கட்டி ஆகிறதுக்கு டெம்பரேச்சர் 0 டிகிரி செல்சியஸ். ஆனால் அதே அந்த தண்ணிக்குள்ளே NaClன்றதை ஆட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் வச்சிங்கன்னு சொன்னால் 0 டிகிரி செல்சியஸ்லேயும் அது ஐஸ் கட்டி ஆகாது. அப்போது 0லேருந்து -4 டிகிரி செல்சியஸோ இல்லை -8 டிகிரி செல்சியஸோ போனால் தான் அது ஃப்ரீஸ் ஆகும். அப்போனா இந்த கான்செப்டுக்கு பேர் என்ன? திஸ் கான்செப்ட் இஸ் ரெஃபர்ட் டு ஆஸ்
டிப்ரெஷன் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட் சொல்கிறேன் பாருங்க. டிப்ரெஷன் ஆஃப் ஃப்ரீசிங் பாயிண்ட். என்ன சொல்லிட்டு இருந்தேன், அதாவது கிளியர் வாட்டராக இருந்தால், இங்கே பாருங்கள், கிளியர் வாட்டராக இருந்தால் the time taken or the temperature taken is 0 degree Celsius to convert into ice. ஆனால் இதே சால்ட் ஆட் பண்ண மாதிரி இருந்தால் டெம்பரேச்சர் இன்னும் குறையணும், -4 டிகிரி செல்சியஸோ இல்லை -5 டிகிரி செல்சியஸோ இல்லை -6 டிகிரி செல்சியஸோ குறையணும். அப்போ தான் அது ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகும். இப்போ உங்களுக்கு என்ன புரியுது, ஒவ்வொரு தடவையும் கிளியர் வாட்டராக இருந்துச்சுன்னா 0 டிகிரி செல்சியஸா, ஆனால் அந்த வாட்டர் கூட வேறு ஏதோ ஒன்று ஆட் பண்ணியிருந்தோம்னு சொன்னால் இன்னும் கம்மியாக டெம்பரேச்சர் இறங்கிட்டே போகுது. அப்போது சால்ட் ஒரு வேளை 1 கிராம் ஆட் பண்ணியிருக்கோன்னு சொன்னால் -4ன்னு வச்சுக்கோங்க, 2 கிராம் ஆட் பண்ணால் -5ன்னு வச்சுக்கோங்க, 3 கிராம் ஆட் பண்ணால் -6ன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஒரு வேளை -20 டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு சொன்னால் அதை வச்சு யூல் பி ஏபிள் டு கால்குலேட் ஹவு மச் அமௌண்ட் ஆஃப் த ஆஸ்மாட்டிக்லி ஆக்டிவ் காம்பவுண்ட் இஸ் present in the clear water. திருப்பி ஒருத்தர சொல்கிறேன். இஃப் யூ ஹேவ் clear water, if you try to freeze it at 0 degree Celsius, you will be able to freeze the clear water. 0 டிகிரி செல்சியஸில் you'll be able to freeze the clear water. இப்போது எந்த டெம்பரேச்சரில், அதாவது ஒரு வேளை 0வோட கம்மியாக தான் டெம்பரேச்சர் வச்சா ஐஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னா கம்மியாக 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 தி அமௌண்ட் ஆஃப் சால்ட் யூ ஆர் கோயிங் டு ஆட் வில் பிகம் மோர். அப்போது அது சால்ட்டாக இல்லாமல் உங்கள் பாடியில் ஆஸ்மாலிட்டியை டெஸ்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஆஸ்மாலிட்டி எப்போ அதிகமாகும், ஆஸ்மாலிட்டி இஸ் ப்ரொபோர்ஷனல் டு த ப்ரோட்டீன் கண்டென்ட், osmolality is proportional to the salt content. அப்போ ஒரு பாடியில் சொல்யூஷன் இருக்குது, உங்கள் பிளட்டில் சொல்யூஷன் இருக்குது, உங்கள் யூரினும் ஒரு சொல்யூஷன் தான், பிளட்டும் ஒரு சொல்யூஷன் தான். சொல்யூஷனாக என்ன, ஒரு சொல்யூட்டு ப்ளஸ் சால்வெண்ட் ரெண்டும் சேர்ந்த கலவை தான் ஒரு சொல்யூஷன். அந்த சொல்யூஷனில் சொல்யூட் அதிகமாக இருக்க 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 சொல்யூட் அதிகமாக இருக்க 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 கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம், ஆஸ்மோலாரிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு அர்த்தம். ஸோ ஆஸ்மோலாரிட்டி அதிகமாக இருக்குன்னு சொன்னால் எப்படி கண்டுபிடிப்போம், ஒரு பர்டிகுலர் சொல்யூஷனோட ஆஸ்மோலாரிட்டி அதிகமாக அதிகமாக 0 டிகிரி செல்சியஸ் அது ஃப்ரீஸ் ஆகாது, இன்னும் கம்மியான டெம்பரேச்சர் ஆனால் தான் அது ஃப்ரீஸ் ஆகும். ஸோ எவ்வளோ கம்மியாக ஆகுதுன்றதை பொறுத்து எவ்வளோ கான்சன்ட்ரேஷன் இருக்குன்னு சொல்லலாம், எவ்வளோ ஆஸ்மோலாரிட்டி இருக்குன்னு சொல்லலாம். புரிஞ்சுதா? புரிஞ்சுதாப்பா? ஓகே, இப்போ ஓரளவு புரிஞ்சிருந்துச்சுன்னா லெட்ஸ் கோ டு த நெக்ஸ்ட் டாபிக் ஆஃப் த செஷன். நம்ம இதுக்கு முடிச்சது என்னென்னா கலோரிமெட்ரி முடிச்சிருக்கோம், ஆஸ்மோமீட்டர் முடிச்சிருக்கோம், ப்ளஸ் ஸ்பெக்ட்ரோஃபோட்டோமீட்டர் முடிச்சிருக்கோம். இப்போது உங்களுக்கு ஒரு அசைன்மெண்ட் இருக்குது. திஸ் இஸ் த லாஸ்ட் அசைன்மெண்ட் ஃபார் திஸ் செஷன். இந்த மந்த் ஜூலை மந்தோடைய ஜூலை மந்த்துக்கான அசைன்மெண்ட் இது. இதில் நீங்கள் எழுத வேண்டியது என்னென்னா டேபிள் காலம் மறுபடியும் உருவாக்குறீங்க. இதில் யூ ஹாவ் டு ரைட் எஸ்ஏ. முதல்ல எஸ்ஏ எழுத வேண்டியது என்னென்னா எஸ்ஏ நம்பர் 1 அயன் மெட்டபாலிசம், எஸ்ஏ நம்பர் 1 அயன் மெட்டபாலிசம், நம்பர் 2 காப்பர் மெட்டபாலிசம், நம்பர் 3 கால்சியம் அண்ட் ஃபாஸ்பேட். திஸ் இஸ் த அசைன்மெண்ட். திருப்பி சொல்கிறேன், இதுதான் அசைன்மெண்ட் ஃபார் ஜூலை செஷன். இதில் நீங்கள் எழுத வேண்டிய அசைன்மெண்ட்ஸ் 4 இருக்குது. ஃபர்ஸ்ட் அயனுக்காக பார்க்குறீங்க, ரெண்டாவது காப்பருக்காக பார்க்குறீங்க. எஸ்ஏ எழுதணும். முதல்ல 4 எஸ்ஏ எழுதுறீங்க. 1 அயன், இன்னொன்று காப்பர், அதுக்கப்புறம் கால்சியம் ப்ளஸ் ஃபாஸ்பேட். அயனாக இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நல்லா எழுதணும்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள். அதாவது இதுதான் டாபிக்ஸ். நீங்கள் எழுதக்கூடிய எஸ்ஏல இதெல்லாம் சப் டாபிக்ஸ். சப் டாபிக்ஸ் என்னெல்லாம் அப்படின்னா, ஃபஸ்ட்டு வந்து சோர்ஸ், செகண்ட் வந்து அப்சார்ப்ஷன். அப்சார்ப்ஷனுக்கு தேவையான விஷயங்கள்லாம் என்னென்னு எழுதணும்னா முக்கியமான கீவேர்ட்ஸ் என்னென்னா ஹெப்சிடின், அதுக்கப்புறம் ஃபெர்ரோபோர்டின். இந்த எழுத்துக்களை இங்கே திருப்பி எழுதுகிறேன். HEPCIDIN ஹெப்சிடின். ரெண்டாவது FERROPORTIN ஃபெர்ரோபோர்டின். ஹெப்சிடின், ஃபெர்ரோபோர்டின். இந்த வார்த்தைகளுடைய மீனிங் என்னன்றதை அப்சார்ப்ஷனில் எழுதுறீங்க. மூணாவது டெஃபிஷியன்சி மேனிஃபெஸ்டேஷன்.
டெஃபிஷியன்சி மேனிஃபெஸ்டேஷன். நீங்கள் எழுத வேண்டிய முக்கியமான டாபிக்ஸ் என்னன்னு சொல்லிடுறேன், பார்த்துக்கோங்க. முதல்ல சோர்ஸ் ஆஃப் அயன். சோர்ஸ் ஆஃப் அயனுக்கு 2 மார்க், அப்சார்ப்ஷன் ஆஃப் அயனுக்கு 6 மார்க், டெஃபிஷியன்சி மேனிஃபெஸ்டேஷனுக்கு 2 மார்க், மொத்தமாக சேர்த்தா 10 மார்க். ஸோ நீங்கள் எழுத வேண்டியது அயனுக்கு என்னெல்லாம் சோர்ஸு, எங்கெல்லாம் அயன் சாப்பிட்லான்றது எழுதுறீங்க. ரெண்டாவது அப்சார்ப்ஷன். அப்சார்ப்ஷன் எப்படி இருந்ததுன்னா வாயிலேருந்து போனதுக்கப்புறம் ஈசோஃபேகஸ், ஸ்டமக், இன்டெஸ்டைன். இன்டெஸ்டைன் என்னவா ஆக்ட் பண்ணுது, அதில் இந்த ஹெப்சினோட ரோல் என்ன, ஃபெரோபோர்ட்டின் ரோல் என்ன, இதெல்லாம் எழுதுனதுக்கப்புறம் டெஃபிஷியன்சி மேனிஃபெஸ்டேஷன் என்னெல்லாம் இதெல்லாம் எழுதுனா அதுக்கு பேர் தான் கம்ப்ளீட் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபார் யோர் அயன் அப்சார்ப்ஷன். அந்த மாதிரி நீங்கள் யூஸ் பண்ண வேண்டியது காப்பருக்கு என்னெல்லாம் இம்பார்ட்டண்டான வார்த்தைகள் வருது, கால்சியம் அண்ட் ஃபாஸ்பேட்டுக்கு என்னெல்லாம் வார்த்தை வருது, இந்த 3த்தையுமே நீங்கள் அசைன்மெண்ட்டாக சப்மிட் பண்ணணும். இதுக்கு அடுத்து யூ ஹேவ் டு மேக் அ ஸ்மால் டேபிள். அந்த டேபிளில் உங்களுக்கு ஏற்கனவே ஒரு புக்கை கொடுத்துருக்கேன் இல்லையா, ஒரு PDF அனுப்பிச்சிருக்கேன். அதில் யூ ஹேவ் டு ரைட் அ ஸ்மால் டேபிள். அந்த டேபிளில் 10 எலிமெண்ட்ஸ், அதாவது மெக்னீஷியம், மேங்கனீஸ், ஜிங்க், குரோமியம் அப்படின்ற மாதிரி 10 எலிமெண்ட்ஸை சோர்ஸ், ஃபங்க்ஷன், RDA, சோர்ஸ், ஃபங்க்ஷன், RDA, அதுக்கப்புறம் டெஃபிஷியன்சி, இதை டேபிளாக போடுறீங்க. திருப்பி சொல்கிறேன், அசைன்மெண்ட்டில் மொத்தம் 3 எஸ்ஸே. ஒரு எஸ்ஸே அயன் அப்சார்ப்ஷன் டாபிக்ஸ் எல்லாம் சொல்லியிருக்கேன். சோர்ஸ் எழுதணும், அப்சார்ப்ஷன் எழுதணும், டெஃபிஷியன்சி மேனிஃபெஸ்டேஷன் எழுதணும். அந்த மாதிரி 3 எஸ்ஸே. ஒன்று அயன், இன்னொன்று காப்பர், அதுக்கப்புறம் கால்சியம் அண்ட் ஃபாஸ்பரஸ், 3 எஸ்ஸே. 4வது ஒரு டேபிள் போடுறீங்க. அந்த டேபிளில் 10 எலிமெண்ட், மெக்னீஷியம், மேங்கனீஸ், ஜிங்க், குரோமியம் மாதிரி 10 எலிமெண்ட். அந்த 10 எலிமெண்ட்டை டேபிளாக போட்டு கொடுக்குறீங்க. அதுக்கு புக்கில் PDF ஃபைல் இருக்குது. ஸோ வித் திஸ் வி வில் ஸ்டாப் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ். என்னுடைய முதல் கிளாஸை ஸ்டாப் பண்ணுறோம். வில் டேக் அ பிரேக்.